इसलिए कृतार्थोम कृतार्थोम पुनः पुनः, हम सभी कृतार्थ है क्योंकि हम महादेव की कथा का श्रवण करते हैं। कथा श्रवण मात्र सर्व पाप विनिर्मुक्त। जो कोई मनुष्य भगवान महादेव की कथा का श्रवण करते हो, मनुष्य अपने जीवन के पाप कर्मों से मुक्त। पाप कर्म किसको कहते हैं? नकारात्मक विचारधारा, दूसरों का अहित करने का भाव, दूसरों की हिंसा करने का भाव, मेहनत नहीं किया है और धन एकत्र करने का भाव, और कहे तो अति संग्रह करने का भाव, दूसरों के प्रति हमारा दुराग्रह, दूसरों के प्रति द्वेष, नकारात्मक वर्ण, नकारात्मक व्यवहार, नकारात्मक विचारधारा, नकारात्मक दृष्टि, नकारात्मक वाणी, उसको कहते पाप। और बहुत लोग दुनिया में ऐसे होते हैं, और जीवन की एक पल भी ऐसे नहीं होती जिस समय हम पाप नहीं करते हैं। हर पल हमारा जीवन कोई नहीं कोई पाप कर्मों से रत रहता है। इसलिए जो मनुष्य भगवान महादेव का पूजन अर्चन दर्शन, भगवान शिव का स्मरण करते हैं, वो मनुष्य अपने जीवन के पापों में से तो मुक्त रहता है। लेकिन जो मनुष्य महादेव के कथा श्रवण करते हैं और कथा श्रवण करने का जो फल मिलता है, फलम वक्तु न शकनोमि। हमारे मगन बाबा पटेल છે, બહુ અમારી સાથે સેવા આપી છે। મગન બાબા ખોબરા દેશે, બેસાડો બેસાડો। નૈનાબેન, રીટાબેન, આ બધા ખૂબ સેવામાં છે। પોતાનું કામ બધું છોડી નીચે શા માટે બેઠા મગન બાબા? ગોઠણને તકલીફ પડશે પાછું એમ બેહા સારું કહે પલોઠી માળે। પલોઠીવાળાને આ વર્તમાન યુગમાં પલોઠીવાળાને બેસવું એટલે સમજી લેવાનું કે ભગવાનના ખૂબ આશીર્વાદ છે તમારા ઉપર, એટલે તમે પલોઠીવાળાને બેસા। બાકી અહીંયા છોકરાઓ બેસી નથી શકતા પલોઠીવાળે, હા બાળકો યુવાનો બેસે નહીં તો પલોઠીવાળા નથી બેસતા। એટલે રોજ અને ભોજન કરવા બેસો ને તો બને સુધી પલોઠીવાળે નીચે બેસવું। એ ભોજનની જે તમે ભોજન કરો તેની પાચન શક્તિમાં વૃદ્ધિ થાય છે। અને ભોજન કર્યા પછી 5 મિનિટ 10 મિનિટ 15 મિનિટ વજ્રાસનમાં બેસવું જોઈએ, જેથી કરીને પાચન શક્તિ આપણી સક્રિય રહે। 10 મિનિટ તમે વજ્રાસનમાં બેસો, જે આપણે નાખ્યું છે એ બધું ધીમે ધીમે કાર્યરત થવા લાગે, બધું પેટ ખાલી થઈ જાય હે ને। બાકી તો ખાઈને હોઈ જાય, ચારે બાજુ વધે, ઘરમાં પછી કાંઈ ન વધે, બીમારી આવે તો। એટલે નીચે બેસવું એ ખરેખર આશીર્વાદ રૂપ છે, બહુ સારી વાત છે નીચે બેસવું। तो अपने स्वयं को कृतार्थ माने। हम सब भगवान महादेव की कथा का श्रवण करते हैं, भगवान महादेव को याद करते हैं। हमारी दृष्टि, हमारी दुनिया हमारी दृष्टि से निर्माण होती है। दुनिया कितनी ही रंग बेरंगी सुंदर सुंदर, लेकिन हमने चश्मे जो ब्लैक पहन लिया तो हमको कुछ भी नहीं दिखाई देता है। इसलिए जीवन में से बहुत सारे चश्मे उतारना पड़ेगा तो दुनिया की मजा ले सकते हैं, तो रंग बेरंगी सुंदर सुंदर दुनिया को आप देख सकते हैं। लेकिन ज्यादातर लोग दुनिया को अच्छी तरह से देख नहीं सकते। कहते हैं आपो दृष्टि मां तेज अनोखो, पण तारा चश्मा काढ પછી તને યોગ્ય દ્રષ્ટિ આપો ને તો ચશ્મા તો પહેરીને આટા મારે છે, પછી તને દ્રષ્ટિ ક્યાંથી આપતી? और आज तो सोमवार, आज तो हर घर में गाना चाहिए, और रोज और कोई संस्कृत की स्तुति स्तवन स्टक आपको कंठस्थ न हो, ये गा लीजिए। इनमें हमारी शरणागति का भाव है। और गुजराती के लिए तो मुखपाठ है। भाग्य कोई गुजराती भाग्यवान गुजराती होगा जिनको कंठस्थ नहीं है। कंठ भाग्यवान ही कहते हैं ना उसको, जिनको कंठस्थ नहीं है। और बड़ा भाग्यवान होगा जिनको मुखपाठ नहीं है, उसको कहते हैं अवड़वाणी। इस शब्दों का नाम है अवड़वाणी। अवड़वाणी आपो दृष्टि मां तेज अनोखू, सारी सृष्टि मां शिव रूप देखो। कितनी सुंदर पंक्ति है। शिव जी को रोज कहे भगवान हम हमारे सबकी दृष्टि दिव्य बना दो।
जब भगवान महादेव जी श्री हरि विष्णु जी को मिले थे तब भगवान महादेव ने कहा कि विष्णु मैं आपको एक दिव्य दृष्टि अर्पण करता हूं। अब जहां जहां दृष्टि करोगे वहां आपको सुंदर ही दिखाई देता। और कहीं दुनिया में ऐसे लोग हैं, गुजराती में कहूं तो गुलाब ना छोड़ में तेने गुलाब ज देखे, घણા લોકોની દ્રષ્ટિ વેદમાં કાંટા જ દેખાય ને। કારણ કે એ દ્રષ્ટિનો ભેદ છે ને, આપણે કઈ રીતે દુનિયાને જોઈએ છીએ આપણા પર આધાર છે ને। ભગવાન મહાદેવજી વિષ્ણુ ભગવાનને વચન આપ્યું છે, વિષ્ણુ તમે જ્યાં દુનિયામાં જોજો તમને સકારાત્મક બધું લાગશે। અને ઘણા માણસ ગ્રહણ કરવાના આદતી હોય છે। કોઈની દ્રષ્ટિ મધુમાખી જેવી હોય છે અને કોઈની દ્રષ્ટિ કીંગા જેવી હોય છે। કીંગો હંમેશા વિષ્ટાને જ પકડતો હોય છે અને મધુમાખી હંમેશા ફૂલોમાંથી સુંદર સુંદર મધને ગ્રહણ કરતી હોય છે। પોતે પણ મધ ગ્રહણ કરે અને दुनियाने सुंदर औषधि प्रदान करे मधुमाखी। इसलिए हमारी दृष्टि कींगे की जैसे नहीं, हमारी दृष्टि मधुमाखी जैसे बननी चाहिए। इसलिए तो भगवान को रोज कहते हैं हमको दृष्टि दीजिए, भगवान हमको सुंदर दृष्टि प्रदान करें। हम आपके पास से दृष्टि मांग रहे हैं। ध्यान करने से आंखों की रोशनी बढ़ती है, प्राणायाम करने से, योगा करने से, व्यायाम करने से जीवन में बहुत बड़ी उपलब्धि कर सकते हैं आप। કોઈ માણસો એમ કે બધું વેચાતું નથી મળતું, ઈશ્વરે ઘણું બધું આપણા માટે મફત બનાવ્યું છે। વ્યાયામ કરવામાં કઈ ખર્ચ થાય? કાંઈ ખર્ચ નથી, સમય આપવો પડે। પ્રાણાયામ કરવામાં કઈ ખર્ચ થાય? અને હું હૃદયથી કહું છું જે વ્યાયામ કરે ને પ્રાણાયામ કરે એ માણસ એકદમ તંદુરસ્ત રહે અને અલ્પ આહારી રહે। અલ્પ આહાર, થોડું ઓછું ભોજન કરો। આ તો ભગવાનને ઠપકો આપે કે અહીંયા મોઢું બન્યું, કે અહીંયા મોઢું બનાવ્યું તો સારું હતું કે ખોટું અધવચ્ચે બને અહીંયા કર્યું તો ઉપરથી નાખી દે બધું, જેમ કોથળામાં બધું ભરે આમાં ભરી દે નહીં। ઓછું ભોજન કરવાના આદત। આ સંકલ્પ કરો સોમવારે કે આજથી ઓછું ભોજન કરીશું। ઓડકાર આવે પેલા ભોજન બંધ કરી દઈશ। આ તો એટલું ખાય પછી કોક પીવે કરે પછી આજ કઈ ઠીક નથી, પણ ઠીક ન હોય ને તો કેટલું ખાઈ ગયો। સોડા પીવે, કેટલા વાના કરે, એમનો પછી હાજ મોલા કાંઈનું કાંઈ કરે। પછી અમારા ભાવનગરના આતિમ બ્રધર્સને શું કહેવાય, શેઠ બ્રધર્સને પકડે। આ શેઠ બ્રધર્સ કાયમ ચૂરના જો હે હવામાન હરડે। આ તો ઓછું ખાતા હોય તો યાર હું પણ એટલું બધું ઠાંસીને ખાવાની જરૂર છે। જે માણસો ઓછું ભોજન કરે છે એ આળસથી પણ દૂર રહે છે અને એ માણસ સ્ફુરિત રહે છે, બહુ સ્ફુરેલો રહે છે। બહુ ખાવાથી આળસ આવે। तो भगवान महादेव ने विष्णु जी को दृष्टि प्रदान की। विष्णु जी जहां जहां देखेंगे वहां आपको अच्छा दिखाई देंगे। और ये भी भगवान महादेव ने कहा कि विष्णु आपकी दृष्टि में दिव्यता प्रदान करता हूं कि जहां आप दृष्टि करेंगे वहां शुभ और मंगल होने लगेगा। बहुत लोगों की दृष्टि भी ऐसी होती है, दृष्टि पड़ गई बेड़ा पार हो गया। और एक बात कहूं, कभी कोई साधु, कोई ब्राह्मण, कोई संध्या वंदन कर रहा है और संध्या वंदन करके खड़ा हुआ और आपके पर दृष्टि पड़ी, समझ लेना चाहिए आपका बेड़ा पार हो गया। चुका बहुत ताकत होती है दृष्टि में। आपके पर नजर पड़ी, आपका भाव सुधर गया। कोई यज्ञ करके कोई ब्राह्मण खड़ा हुआ, यज्ञ करके कोई महात्मा खड़ा हुआ, ध्यान में बैठा है कोई भगवान का भक्त और संध्या वंदन कर रहा है परमात्मा का परम भक्त, और आंख खोली और आपके पर नजर पड़ी तो आपका भाग्य खोल देता है। અને ઘણા લોકોની નજર એવી ભારે હોય તો ભાગ ખુલ્લા હોય તો બંધ કરી દે, ખાતા બંધ કરી દે। આપણને દૂધમાં નજર પડી, દૂધ નહીં ખવાય। એવા ઘણા લોકો નજર ભારે હોય, નથી કે છોકરો બીમાર પડે તો કે નજર પડી લાગે। નજર બાંધો, નજર બાંધવાની જરૂર નથી, જેની પડી ને એને બાંધ્યો। આપો દ્રષ્ટિમાં, આપો દ્રષ્ટિમાં तेज अनोखुं, सारी सृष्टिमां शिवरूप देखो। आपो दृष्टिमां
દેખો કે ન દેખો, ગગનમાં તું, અગનમાં તું, આકાશમાં તું, પ્રકાશમાં તું, સરિતામાં, સાગરમાં, પેડમાં, પહાડમાં, દેવમાં, દાનોમાં, કીડીમાં, કુંજરમાં, જદર દેખો ઇધર તું ही તું है। जहां जहां नजर मारी भरे છે, યાદી ભરી છે આપની, ખૂનીના ખંજરોમાં તું, પ્રિયાના ચુંબનોમાં તું, હરે હરી ગર્જનામાં તું, હે સિંહની ગર્જનામાં પણ તું છે, અને ચકલીઓના ચહેચહાટમાં પણ ભગવાન તું છે। કોઈને સુંદર ટહુકા કરતી હોય તો સમજી લેવું કે ભગવાન કોઈ સુંદર ધ્વનિ સંભાળી રહ્યો છે। સુંદર ચકલીઓનો ચહેચહાટ એ ભગવાનની શ્રેષ્ઠ ધ્વનિ છે। इसलिए आपो दृष्टिમાં तेज अनोखो, सारी सृष्टिને શિવ, સારી સૃષ્ટિમાં શિવરૂપ દેખો કે ના દેખો, પણ ક્યારેક ભગવાનને આગળ હાથ જોડીને કહેવાનું કે ભગવાન મારી સાસુમાં શિવરૂપ દેખો, મારા સસરામાં શિવરૂપ દેખો, મારા બાપામાં શિવરૂપ દેખો, મારી માની અંદર શિવરૂપ દેખો, મારા ભાઈમાં શિવરૂપ દેખો, મારી બહેનમાં શિવરૂપ દેખો, મારા પડોશીમાં શિવરૂપ દેખો। ત્યારે એવું તો કહે કે આજુબાજુમાં જે રહે છે તેના તો શિવજીનું દર્શન કરીએ, દૂર જવાની કાંઈ જરૂર નથી। બાકી તો ગગનમાં તું, અગનમાં તું, આકાશમાં, પ્રકાશમાં, સરિતા, સાગર, પેડ, પહાડ, સૂરજ, ચંદ્ર તું કાં નહીં, દરેક જગ્યાએ પરમાત્મા તું રચાયેલો, તું ફેલાયેલો છે। आपो दृष्टिમાં तेज अनोखું, सारी सृष्टिમાં शिवरूप देखું। મારા મનમાં વસો આવી હૈયે વસો, શાંતિ સ્થાપો, દયા કરી શિવ દર્શન આપો। બોલીએ સાથ में, શંભો શરણે પડી માગો ઘડી રે ઘડી, કષ્ટ કાપો, દયા કરી શિવ દર્શન આપો, દયા કરી શિવ દર્શન આપો, દયા કરી શિવ દર્શન આપો। બીજાને દુખી કરીને મેળવેલું સુખ એ સુખની કોઈ દે આયુષ્ય ન હોય। તેથી વિશેષ જીવનમાં કાંઈ ન કરી શકે ને આપણેથી કોઈને દુઃખ ન થાય, બસ એટલું કરીએ તો ઘણું છે। કોઈને સુખી ન કરી શકે પણ કોઈને દુઃખી કરવાનો તો અધિકાર આપણને નથી ને। અને ઘણા લોકો દુનિયામાં જોયા છે, બીજાને દુઃખી કરીને ધન એકત્ર કરે છે, બીજાને દુઃખી કરીને મેળવેલું સુખ એ સુખની બહુ જ આયુષ્ય ન હોય, એ સુખ અલ્પ સુખ હોય।